Suresh Amir Trust for inviting me to deliver a lecture, something like a talk on Hrithik Rabindranath relation. Obviously not a physical question, physical arise. We will be talking about the cultural chemistry that took place within these two great artists in their respective era. So, how to deal with the problem? Hrithik Ghatak died of premature death, a lonely, haunted, victimized person devoted to suffering rather than action. He made only 8 completed feature films, a few docu and non-fiction, and wrote immensely. He was also a short story writer and a playwright. And then usually he is depicted inside Bengal and outside too as an iconoclast, as a kind of vertical invader who directly questioned the prominence of mainstream culture, who actually made a devastating blow to the cultural milieu of Bengal, and naturally under the stewardship of Rabindranath Tagore. But in my short argument, I would like to submit that this is not the total picture. Rather, this is kind of fictional text. Some of his students, namely John Abraham and others in Pune Film Institute, a Malayali filmmaker in his own right, they talked of oppositional Hrithik compared to Rabindranath's position, location in culture. But I would say that John misread the situation because of his lack of Bangla cultural traits. It's not a fault. Sometimes we also misread Shakespeare and Dante. It's not our fault that we are not Englishmen or Italian. So anyway, we should start. Hrithik, how did he look at Rabindra? And why a post-Tagore cultural personality is duty-bound to review and reconstruct Rabindra? These are the fundamental questions. If you go, Rabindranath is so towering a personality. In fact, he is more than a poet, as everybody knows. He represents a kind of worldview. And after his death, the entire cultural environment in the Orient had to reshape him, had to take ideas from him, had to reject him and accept him. But how? After his death, in a poem, the celebrated modern Bengali poet Vishnudev wrote, Rabindra ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে চিরস্থায়ী জটাজলে জাহ্নবীকে বাঁধিনা বরং আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি। গানে গানে নেমে সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দেই রেখার রং, গল্পে চিত্রে কাব্যে হাজার ছন্দের রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের। আমরা তো জানি তুমি আকস্মিক গরম বাজারে রুদ্ধগতি, গড়িতাই জীবনের ঝর্ণা, রচি কবি প্রাত্যহিক ফলগুষ্টতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দ ভৈরবী। And this particular poem he wrote when Rabindranath was nearing his centenary years. And the first poem he wrote as Bai, it was entitled Baishe Shravan. You have not that difficulty with Bangla language. That is why I am putting these poems in Bangla. মৃত্যুকে দূরেই রাখি জীবনের পঞ্চাগ্নি আলোয়, চোখে রাখি পূর্ণতার প্রতীক কবিকে, অলক্ষ সঙ্গীতে মন সুকুমার দাঙ্গার কালোয়ে, হঠাৎ দিগন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে, নিসর্গ ভেসেছি ভালো নীল ঢেউয়ে পাহাড়ে তুষারে, হঠাৎ চোরাই মুখে চেয়ে গেল আমার শহর, নিদ্রাহীন তাই আজ আমার এ স্বপ্নের প্রহর, মুষ্টিহানে কূটরাষ্ট্র বাণিজ্য প্রসারে, আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ,
আমার প্রেমের গানের দিকে দিকে দুস্থের মিছিল, আমার মুক্তির স্বাদ বোঝে না কো গৃহণের বোধ, তাদেরই অন্ত্যবাদী জীবনের উচ্চকিত মিল। নেকড়ের হন্যে দেশ ছিন্ন ভিন্ন, সন্দেহ ও ভয় কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায়ে সেগালে বাহবা। তবু আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চস্তবা, মানুষ দুর্জয়। This was his tribute in the 1950s to the master of Indian art, Rabindranath Tagore. And I would say that Ritwik Ghatok learned more than expected from these two poems. There are accusations that all Bengali filmmakers practically made something, did something, contributed something when the centenary arrived, but Ritwik did nothing. It's completely false, because if I decide to drop other names, if I pick up arbitrarily this partition trilogy, Meghedaka Tara, Komal Gandhar and Suvarnrekha, we will see that these three films are in engagement, a continuous dialogue with his predecessor, namely Rabindranath Tagore. And say Meghedaka Tara, his most popular film, where he wanted to probe the post-partition trauma inside his nation, and he picked up a character called Rita, a refugee girl in Luandikla, refugee colony in Azadgarh. There also you would see that he is trying to expand the story out of the mundane to the sublime, using the cue from Rabindranath Tagore. And Rabindranath is the ideal teacher in describing such a Holocaust, which is Bengal partition, a local Holocaust sort of thing. I will be playing a song sung by Debabrata Vishwas and Geeta Ghatak, and then we'll explain what is actually the relationship, what can constitute a relationship between a filmmaker and a poet in different contexts of time, how the sublime can be equated with the mundane, the atemporal can be associated with the temporal. And by seeing that, you would understand that Rabindranath, that Ritwik Ghatak and Rabindranath went far beyond their time, and as art expires to be in unison with the infinity, Ritwik did just that by taking loads, liver loads from his mentor, Rabindranath Tagore. In Indian cinema, Satyajit Ray first objected to the use, particularly of Oriental musical patterns in cinema. In 1948, Pather Panchali he would be making Pather Panchali after 7 years. But in 1948, he wrote an important essay in the Statesman Kolkata, What is Wrong with Indian Films? And there, he categorically presented his argument that Indian music is highly abstractional and therefore cannot be used in film scripts. He was of opinion that post-democratization European music, particularly that of Beethoven and Mozart, becomes more suitable because they create dramatic pattern, masculine subject and feminine subject. We are not going to the details of what Ray had stayed during the late 40s, but we will be noticing that two young artists objected to his view. Both were his friends. One, Kamal Kumar Majumdar, the author, and the second, Ritwik Kumar Ghatak, the aspiring filmmaker. What did they say? They say, no, in fact, Indian songs are embedded with the pattern of Indian living. So you cannot dispense away
with music. And as if to submit a rejoinder to Satyajit's essay on Indian music, Hrithik made Meghe Rakha Tarai in 1960. The film was released on Poila Boishakh 1960 সাল, that means 14th April 1960. There he utilized this particular Bhagesri from Rabindranath Tagore. As everybody knows, this song was written and composed by Rabindranath in Bhagesri. This song was sung by Debabrata Bishwas and Geeta Ghatak. Perhaps this was sanctioned because this is the first invasion of Rabindranath's harmony and other things. You saw the Swarolipi has been invaded by using the sound of whiplash. This is a serious violation of Vishwabharati rules, and it was permitted by Vishwabharati only because that Jyotirindra Moitra, the music director, was then a member of Vishwabharati Music Board. And anyway, Debabrata could get through. But I am not talking of that. This song demands serious attention. What is all about the song? The girl a few moments ago came to know that she has been betrayed by her boyfriend. You may call it boyfriend, you may call it fiancé. And that boy categorically said that he was not in a position to marry Nita. He was more in for a woman who is more arty, who would go to cinema for entertainment, etc. So, but Nita, instead of arguing with him, instead of objecting his intentions, instead of accusing him, accepted the position and decided to arrange the marriage on her own in the household. Listening to that, his elder brother, Shankar, came there and said, "You see, I won't stay here in this dirty room. I am going away, and I tell you, I will send some money, you complete your MA and do something." So Nita কথাটাকে পাশ কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বলে যে দাদা আমাকে পাশক হয়ে গাইতে হবে না, তুই আমাকে গান শেখা। Dada, will you teach me some song? So Dada wondered at this moment. He was awestruck. He said, "Gan, song." So Nita replied, "Would I not supposed to sing some song in the wedding night?" It was a normal tradition that the household members should sing during the wedding night. Anyway, he picked up the song. What is the song? You just go between the words. It is again a tribute. It is Rabindranath's tribute to the greatest poet of Indian literature before Rabindranath, Kalidas. It's reading Kumar Sambhavam. Jani nai to tumi ele amar ghare. I didn't know that you have arrived in my room. You have entered my room. Jirate mor duar guli bhanglo jhore. On that night in which my room was shattered. Just see the Lord of Death arriving at the place. Who is permitted to visit a girl's room in the night of deluge? That's Lord Shiva. In accordance with the provision of Indian tradition, Kumar Sambhavam, Shankar, the Lord of Death, embracing woman. Sabje hoye gelo kalo, when everything became dark, nive gelo deeper alo, the light went out. Akash pani hat barlen, kaharo tare, I take my hand to heaven. What for? অন্ধকারে রইন বসে স্বপ্ন মানি। I sat throughout the evening, throughout the darkness, thinking that it was a dream. ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা, তাই কি জানি? That this storm is a victory trumpet, I didn't know that. সকালবেলায় চেয়ে দেখি, when I woke up in the morning, দাঁড়িয়ে আছো তুমি একই, that you are standing. ঘর ভরা আমার শূন্যতারই বুকের উপরে। আমি the emptiness of my room. Clearly, Rabindranath reinterpreting Kalidasa, Kumar Sambhavam particularly, in this song,
And Ritik is revisiting this moment in a post-partial trauma. Out of the mundane, he is going deeper to the sublime, from Kumar Sambhavam to the division of the land. These nights of death and terror, he could see what is actually the duty of the artist to couple the time, recorded time and the ahistorical period. This ahistorical and historical going together is a kind of reading that was needed very much, because we were thinking that Rabindranath was a great lyricist, he was a great musician, he was great this and that, everything was correct. But how we could relate to, how I could relate him to our lives, our mundane life, how we can relate him to 2026. This is the question. How we can locate him in Gaza, how we can locate him in Palestine. Rabindranath did make some comments on the formation of Israel and the Jewish question. He referred to Albert Einstein. That was a long forgotten. Nobody cares about Rabindranath. He is a forgotten poet. He is something which belongs to the past, the forgotten area. He may be an icon, but nobody cares for him. We need fresh blood. And it is Ritik's attempt to renovate him out of the mundane, and he could discover a new possibility out of the stuff. If you look at the visual about the song, Ritik is responsible. Ritik can be credited only with the choice of the singers, unparalleledly Debabrata Vishwas and Geeta Ghatak, particularly Debabrata Vishwas, because he could create audible space. Ritik used to say, ঘর ভরা মোর শূন্যতারি বুকের উপরে, his ঘর ভরা শূন্যতা, a room filled with emptiness. How you could imagine? This, in order to imagine that, you will have to go to Bach, Johann Sebastian Bach, and you will have to know that it is the architecture of emptiness. It is the audible space that could be created only by Debabrata Vishwas. At least Ritik believed in that. That is why Debabrata was employed, but we are not in for that. Debabrata did his job, Geeta Ghatak did his job, Jyotirindra Mitra did his job. We can thank them, we can acknowledge their presence in this song. But what about Ritik Ghatak? Look at the visual pattern. The incident happened in total darkness. As if Ritik was desperately trying to deprive us of some information. ঘরটা গোল না ঘরটা লম্বা, ঘরটা গরিবের না ঘরটা বড়লোকের, ঘরটা ডেরা না ঘরটা সিমেন্ট, all details were missing. And he was desperately trying to hide more. ছবিটা যখন শুরু হয় তখন আমরা মিড ক্লোজ আপে we see Supriya Chaudhary and Anil Cherry, two Bengali actors, singing this song. We can recognize them. Just after a few frames, the room gets completely dark. Complete. It was the magic. And then, to our utter astonishment, we are led to believe that Ritik is not a realist filmmaker as is popularly believed. Because everything is dark, but you have given the chance of noticing the neckline of the protagonist. Why this neckline? How it is possible? When the room is completely dark, you can follow the neckline of the actress. No other reference to her bodily presence. No other reference to the male bodily presence. Only neckline. Why? Why the neckline becomes so important? It's a clue to enter the historical dimension of Indian culture. And then you see, suddenly Ritik decides to increase the subject to Kamera Nista. The song continues, but the subject, he has moved the subject
far away. We feel confused to recognize them as historical presence. You see two characters singing song. Okay, then he, for reasons best known to him, again drew them nearer. We can spot them. We see Anil Chatterjee, the boy Shankar, is singing. And then suddenly a kind of revolutionary explosion occurs in terms of cinematic language. Hrithik takes an extremely low angle position and takes a close up. An unthinkable close up in world cinema. Huge close up where the entire screen is covered by Prithia Chaudhary's face. What we see? An ordinary girl becoming the great mother. এই যে দুর্গা বিসর্জনের আগে নদীতে যখন ভার্টিক্যাল পজিশনের মূর্তিকে আস্তে আস্তে হরাইজন্টাল করা হয়, পুরে ঠেলে দেওয়া হয়, তখন দেখবেন কলকাতায় না, কলকাতা আধুনিক লট অফ মডার্নাইজেশন যে সেরিমনি, যদি এমনি গ্রামে ভিলেজে এখনও দুর্গা নদীতে পড়ে যাওয়ার পরে মুখটা আবার ভেসে ওঠে। সেই যে মুখ যেখানে আলো পড়ছে, যেখানে চকচক করছে, the room was completely dark. How can light approach her hair and face so prominently? Either Hrithik was ignorant of film grammar or he had other intentions. You have to choose. কেন যেখানে ঘরটা পুরো অন্ধকার, সেখানে এত আলো কি করে? যে লাইট দ্যাট ওয়াজ নেভার বি সিওর দ্যাট। তাহলে হয় ঋত্বিক জানতেন না, আমাদের মতো নাই, উনি জানেন না এই গাড়িটা কীভাবে ঘুরবে, কোথা দিয়ে আলো আসবে। আর যদি জানেন তাহলে অন্য পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে একজন আর্থলি রেফিউজি মর্টালকে ইমর্টাল গডেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। ঋত্বিক ওয়ান্টেড টু প্রুভ যে এই যে নিতা চক্রবর্তী আর অর্ডিনারি রিফিউজি মান্ডেন গার্ল, তাকে যে তুমি ডেলিভারেট কনস্পিরেসিতে খুন করছো, আসলে স্মৃতি ডেড মাদার। তুমি যাকে মারছই জানো না, তুমি মারছো ডেড মাদার। ফলে ফিফথ সেঞ্চুরি এডি এবং আমরা যখন ছবিটা দেখি 1960, এর মধ্যে এই যে এত প্রায় 2000 বছর পেরিয়ে আসেন ঋত্বিক ঘটক। এই দেখুন এই প্ল্যানটা, আপনারা সবাই এডুকেটেড, আপনারা জানেন যে T.S. Eliot did this long ago in Westland. The same year, the same thing was composed by James Joyce. And entire 20th century will bear testimony to that, how the artists, particularly in the wake of the capitalist devastation throughout Europe, took the two fragments of time and tried to make a kind of wholeness in the temporal division. And they did just that, but nobody noticed it. They thought, it's a song is a song. If you like, you enjoy it. If you don't like, you forget it. But these are not things. Rabindranath wrote Balaka not to convince you that poetry writing is a kind of religious obligation. He wanted to make you convinced about the possibility of human future. If you reject him, you can reject him. But if you accept him, you must have your own reasons why you are accepting him. So ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে সেইটি, ঋত্বিক ঘটক যখন রবীন্দ্রনাথকে অ্যাকসেপ্ট করেন, হি হ্যাড হিজ ওন রিজনস। আমরা আরেকটু ডিপারে যাই, সেটা কেউ বলে না। আমি দেখি যে আসলে একটু নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে অ্যাজ এ নেশন বেঙ্গলি ইন জেনারেল বিকাম লিস্ট সেরিব্রাল। They observe, they note, they take data and then they forget. It has become a cultural practice. এ নিয়ে আমাদের খুব দুঃখ করে লাগবে। কিন্তু জাস্ট আপনি ভাবুন যে ইউ আর এন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য ডিউটি অফ ডিপিক্টিং হোয়াট হ্যাপেন্ড ডিউরিং অ্যান্ড আফটার পার্টিশন। যদি তাই হয়, যদি আমরা এইটুকুর মধ্যে বেঁধে ফেলি, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান solve our equation যদি আমরা এইটুকুর মধ্যে বের হই। তাহলে হাউ উড ইউ লুক ইনটু ইট? ধরুন পার্টিশন, পার্টিকুলারলি ইন বেঙ্গল,
India was divided in 3 points. One, a small point, Sindh, the two, the bigger one, Punjab, and three, Bengal. It is 3 point India divided in 1947. Bengal partition, Sadat Hussain Manto did something with Punjab partition, and Hrithik with Bengal partition. This partition, partition agony, partition tail, partition nightmare, whatever you call, এগুলো will age, এগুলো will be forgotten. The way, say, আপনি যদি বলেন আমার পার্টিশন মনে আছে, আমার বাবা বরিশালের, আমার মা ফরিদপুরের, কিন্তু আমি তো জন্মেছি লং আফটার পার্টিশন। এখানে যারা আছেন তারা কেউই জানেন না হোয়াট হ্যাপেন ডিউরিং পার্টিশন। তো এমনকি রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিতও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ডাইড লং এগো ইন 1941। তো আমরা পার্টিশনটাকে কীভাবে দেখব? যেমন আজকে whenever we raise the issue, it is very important, and in the wake of SIR, suddenly the question of citizenship and a fateful coincidence that Hrithik's first film was named the citizen, Nagorik, in 1952 when the first election took place. If historical coincidence, you just note that. তো আমরা বলতে চাইছি যে আমরা যদি পার্টিশন ইস্যুটাকে ডিল করি তো কীভাবে করবো? আজকে এই যে বাচ্চারা বসে আছে, দিস ইয়াং লেডি, টু দেম বেঙ্গল পার্টিশন 1947 doesn't mean anything, or mean something like Battle of Plassey, mean something like Battle of Kalinga, mean something like Battle of Panipat. That was all. It was have historical truth. We know that this. কিন্তু আমাদের কাছে কি ইব্রাহিম লোদি আর বাবরের যুদ্ধটা, সিরাজদৌল্লা আর ক্লাইভের লড়াইটা তেমন সিগনিফিকেন্ট? ইটস পার্ট অফ হিস্ট্রি। আমাদের মধ্যে যারা হিস্ট্রি পড়বে তারা এগুলো নিয়ে ভাবতে পারে, যারা পড়বে না তাদের কাছে হ্যাপেন। ওকে, আই অ্যাগ্রি বেঙ্গল। সো ইজ কেস অফ বেঙ্গল পার্টিশন, ইট ইজ হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স আছে, আমরা একটা মেনে নাও। অথবা তুমি লিখতে পারো চাপ, সেগুলো অল বিলং টু ইমোশনাল ক্যাটাগরি, যে আমার দাদু কীভাবে পুঁই শাকের পাতা খেত। এগুলো নস্টালজিক regret for a time which doesn't exist. You can record that, no doubt about that. কিন্তু আপনি যদি পার্টিশন নিয়ে কথা বলতে চান তাহলে কীভাবে কথা বলবেন? এখানে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব, যে সত্যি কথাই বলছি যে আমি এই অন 20th February I can't understand, I can't look at যে somebody like Rabindranath existed in this place. কী করে হলো? A kind of miracle. কেন মিরাকল? অন্য কথা বলছি না, এই জন্য নয় যে হি হ্যাজ ডিজাইন দিস প্লেসেস, তা বলি, বা হি ওয়াজ ফর্চুনেটলি অর আনফর্চুনেটলি ইন ইন্ডিয়া, তাও বলি না। আমি বলছি যে ওয়ান্স ইন দি বিগিনিং অফ দি লাস্ট সেঞ্চুরি হি টুক আপ দি কজ অফ শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি। ইন 1902 হি রোট অ্যান এসে অফ ইমেন্স ইম্পর্টেন্স called Shakuntala, year when he wrote Nostronia. 1902 witnessed two events of significance. One, the writing of this story called Nostronia, the broken nest, and Shakuntala. In Shakuntala, he spoke of so many things, but what is important here to mention that in Shakuntala, he was actually raising a point of contradiction with his most important predecessor, বঙ্কিমচন্দ্র। উনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নাম না করে একটা ঝগড়া করছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র in the 1880s wrote an essay entitled Miranda, Desdemona, Shakuntala, Miranda, Desdemona. সেই কন্টেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি না। রবীন্দ্রনাথ তার অনেকদিন পরে, প্রায় 20 বছর পরে, submitted some objection with rigor and he didn't name বঙ্কিমচন্দ্র। শকুন্তলাতে উনি কী বলেছিলেন? উনি বলেছিলেন, যেটা বলেছেন সেগুলো কতগুলো নিজে গেটে বলেছেন শকুন্তলা সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ এত পরিশ্রম করে লেখা প্রবন্ধ কম, উনি তো সাবজেক্টিভিটিকে বেশি লিখতেন, তার মধ্যে খুব জিনিস থাকতো,
কিন্তু এত ডেটা ফুল পেজ রিপোর্টের মতন এসে খুব কম, শকুন্তলা তাই। তার মধ্যে উনি একটা জিনিস বলেছেন যে এই যে কোয়েশ্চেন অফ পিওরিটি, কোয়েশ্চেন অফ এসেন্স, এটা ওয়েস্টার্ন মডার্নিস্টরা মনে করে যে তাহলে টেম্পেস্টের মিরান্দা অ্যান্ড যদি অভিজ্ঞান শকুন্তলার মধ্যে আমরা তুলনা করি তাহলে কি দেখব যে মিরান্দা মেট ফার্ডিনান্ড and fell in love with the boy. তো রবীন্দ্রনাথ এটা টেস্টিং, কেননা শেক্সপিয়ার যখন কম্পোজ করেছেন নাটকটাকে তখন শেক্সপিয়ারের পক্ষে এই রিসোর্সের স্পেস ইউজটা এটা অ্যাক্সিডেন্টাল, এটা ইট কুড হ্যাপেন এনিওয়্যার, ইন দি ডেজার্টেড লোনলি আইল্যান্ড অর ডেজার্টেড পিক আউটসাইড দেয়ার, নো ম্যাটার হিউজ মাউন্টেন্স অর ওশান, তখন মানেটা একই থাকতো। যদি শকুন্তলার নির্জন সমুদ্র, মিরান্দা ওই নির্জন সমুদ্র দিয়ে থাকতো তাহলেও সে ফার্ডিনান্ডে অবাক হতো, যদি নির্জন পাহাড় চূড়ে থাকতো তাহলেও অবাক হতো, কারণ তিনি সভ্যতাকে দেখেন। She did not meet any other male other than her father. তো সুতরাং এটা স্বাভাবিক। এবং রবীন্দ্রনাথ একটা প্রফেটিক স্টেটমেন্ট করেন যে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন নিসর্গ, একটা কোর্ট রবীন্দ্রনাথ, নিসর্গ আখ্যানের সহায় চরিত্রের নয়। আর স্টেটমেন্টটা ইমেন্স ইম্পর্টেন্ট, একটা সেন্টেন্সের পর 17,000 PhD হতে পারে। যে ওয়েস্টার্ন কালচারে nature is conducive to the use of the narrative, to the deployment of the narrative, but for character formation it is not essential. With specific reference to Miranda, he said, এবং শকুন্তলার ক্ষেত্রে তিনি বলেন, শকুন্তলার ক্ষেত্রে ঠিক if you remove the landscape of শকুন্তলা you find nothing. শকুন্তলা যে কার্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় এই ক্রন্দন সমগ্র বনভূমির ক্রন্দন, নিসর্গ থেকে শকুন্তলাকে বিচ্ছেদ করতে, যে শকুন্তলার প্রতিক্রিয়া যাত্রা এই অংশটা দেখিয়ে উনি বলেছিলেন যে তাহলে শকুন্তলা কিছু পাওয়া যায় না। ল্যান্ডস্কেপ, নেচার ইজ ইন্টিগ্রালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইন্ডিয়ান ক্যারেক্টার। আমি কিছু পড়তে পারি, আমার এখানে আছে, কিন্তু সে পড়ার দরকার নেই। এটা এই দেশের যে ঋত্বিক ঘটক সেন্টারি সংখ্যা, তাতে আমাকে লিখতে বলেছিলেন, এটা নিয়ে লিখেছে রবীন্দ্রনাথের, এইটা নিয়ে। এটা পড়লে দরকার নেই, পড়ে নেবেন যদি ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমরা এখন ওই আমার তো আই ফিল embarrassed when I read out something from my own essay. Anyway, যেটা বলছিলাম যে এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এতে আমাদের পার্টিশন একটা হিস্টোরিক্যাল ডাইমেনশন দেয়। Rabindranath didn't know that India would be divided. He didn't believe in the nationhood and other things, and in the geographical mapping of a country. সেটা আমরা দেখেছি, সভ্যতার সংকট টঙ্কট করে আমরা বুঝেছি যে উনি কী প্রফেটিক স্টেটমেন্ট করেছিলেন এবং কী মানে ইউ হ্যাভ টু ফিট টু সুট দি কনভিনিয়েন্স অফ দিস কান্ট্রি অ্যান্ড বিলিভ। তো সেগুলোর মধ্যে যাচ্ছে, কিন্তু এটা ঋত্বিকের যে ঋত্বিক এই জায়গাটা দেখে ভেবেছিলেন যে পার্টিশন ইজ নট এ পলিটিক্যাল ট্র্যাজেডি, পার্টিশন ইজ সামথিং হুইচ ইজ দেয়ার ইন দি গ্রেইন অফ আওয়ার ব্লাড। শকুন্তলাকে ইউ ক্যানট ডিট্যাচ ফ্রম দি হারমিটস নেস্ট, তার তপবন করা যায় না, এবং যদি তুমি করতে চাও তাহলে ডেফিনেটলি ইউ আর ইনভাইটিং সাম ডিজাস্টার। এবং এই যে শকুন্তলাকে সরিয়ে আনা হলো এবং এর থেকে সমস্ত ট্র্যাজেডি উৎপত্তি এবং তার থেকে এটা বড় প্রবন্ধ। আমার অবাক লাগে যে ঋত্বিক ঘটক এই প্রবন্ধটাকে পান, এবং যেহেতু ঋত্বিক ঘটকের ফিল্ম এসেগুলোকে আমি কালেক্ট করেছি, মানে আমি কালেক্ট করেছি, এডিট করেছি, তো সেই এডিট করার সময় খেয়াল করেছি যেটা উনি লং এগো বিফোর মেকিং কোমল গান্ধার উনি এগুলো খেয়াল করেছেন। এবং কোমল গান্ধার একেবারে যাকে বলে যায় সরাসরি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা কথা বলা,
It's a dialogue with Rabindranath Tagore. And the film was initially made in 1961. He had to notice it. It was a flop, but till now, nobody notices that it is ultimately a dialogue with Rabindranath. এই যে আমরা দেখলাম এখানে তো ঋত্বিক সরাসরি টেম্পেস্ট সমর দ্যাট ইউরোপিয়ান idea of nationhood is practically a conceptual idea about war. ফার্দিনান্দকে উনি রিনেম করছেন সমর as a colonial present. তো এই যে ঋত্বিক ঘটক করছেন এবং দেখুন প্রত্যেকটা জায়গায় উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ইন্ডেটেড। যে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তার নেশনের কথা ভেবেছিলেন, যেভাবে এই খোয়াইয়ে একটা ডায়েরি বিনিময় হচ্ছে। এটা কি কোমল গান্ধার কম্প্রাইজ এন্টায়ার বাংলাদেশ, কিন্তু এই ড্যাড দি প্রোটাগনিস্ট অ্যান্ড হিজ গার্লফ্রেন্ড ডিসাইডেড টু এক্সচেঞ্জ দি ডায়েরি খোয়াই ইটসেলফ। এই জন্য যে ঋত্বিক মনে করতেন যে রবীন্দ্রনাথ একটা ইনকমপ্লিট রেভলিউশন যদি হন, তাহলে সেই রেভলিউশনকে কমপ্লিটুডে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব, সার্টিন করার দায়িত্ব সেটা ইন্ডিয়ান কমিউনিস্টদের। এইটা যদি আরেকটু দেখাতাম তাহলে দেখা যেত যে স্ক্রিপ্টই আছে, নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তি ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরীক্ষা। উনি মনে করতেন যে হিস্টোরিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্টের কমিউনিটির সঙ্গে, এই জন্যই ডায়েরি এক্সচেঞ্জ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং যেখানে উনি এই ডায়েরিটা দেখাচ্ছেন ডিরেক্ট কুমার সমবায়ের রেফারেন্স, যেভাবে এই অসম্ভব রবীন্দ্রনাথের যে পুনশ্চ বইটা যদি আপনারা কেউ পড়ে থাকেন, জানি না, আমার আজকাল ভয় হয় রবীন্দ্রনাথ পড়েছে কিনা কেউ জানি না, ইনফ্যাক্ট কেউ পড়ে না। আমি অনেক সময় পুনশ্চ বলে দেখেছি যে লোকেরা এম্বারাস ফিল করে, পড়ে না, তারা অরুন্ধতী রায় পড়ে, তারা অমিতাভ ঘোষকেও পড়ে, কিন্তু দে কেয়ার ফর হোয়াট রবীন্দ্রনাথ রোট ফর দেম, এনিওয়ে ফরগেট দেম। এই যে পুনশ্চ 1932-তে লেখা যে বইটা, আপনি দেখবেন ইটস নট ফর অল আদার রিজনস, আপনি দেখবেন যে এত পিক্টোরিয়াল কবিতা রবীন্দ্রনাথ জীবন কাপড় লেখে, অল ইমেজেস একেবারে ভিজুয়ালি প্রার্থিত করা যায় ইমেজেস। যেখানে ইনি বলছেন, এটা বিনোদ বিহারীরও খুব ভালো লাগতো। বিনোদ বিহারী জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। সত্যজিৎ রায় যখন when he came here to film বিনোদ বিহারী তখন বলেছিলেন যে সি মানিক, আমি তো অন্ধ হয়ে গেছি, আই ক্যানট সি এনিথিং, তুমি আমাকে কি, তো বলছেন সিনেমার সম্বন্ধে কী বলবে, আমি তো তুমি যা বলবে তা দেখতে পাবো না পুরো দিন। তা সত্যজিৎ রায় ওয়াজ জাস্ট লটেং দ্য আইডিয়াস। তো হি সেড যে তুমি জানো ওই একটা গাছ আছে, একটা তাল গাছ, একা নিঃসঙ্গ, ওটা আমি, তুমি তোমার সিনেমায় আর কি আছে না আছে জানি না, তুমি ওটা অন্তত দেখো। এবং এই যে নিঃসঙ্গ তাল গাছের ধারণা, এটা এসছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চতে একটা যূথভ্রষ্ট তাল গাছের কথা আছে, উইচ রিপ্রেজেন্টস সার্টিনকে তাল। এই যূথভ্রষ্ট তাল গাছকে সাক্ষী রেখে কোমল গান্ধারে যখন অবনীশ এবং সুপ্রিয়া আসে, যে মানে কৃত্রিম সেটের মতন মনে হয় খোয়াইকে, তখন খোয়াই অন্যরকম ছিল, প্রমোটাররা আসেনি। তো এবং বাঙালিরা ডিসাইড করে যে তাদের সামার ভ্যাকেশন বা উইন্টার ভ্যাকেশন শান্তিনিকেতনে কাটবে। তো ফলে এই যে খোয়াইয়ে আমরা দেখছি, দেখবেন কি আউটস্ট্যান্ডিং ইমাজিনেশন। যে সুপ্রিয়ার বুকটা আমি আরেকবার দেখাতে পারি, সুপ্রিয়ার বুকটা উনি কম্পোজ করছেন বতিচেল্লির ফ্যাশনে, এমনকি হেয়ার মেকআপ চেঞ্জ করে দিয়েছেন। বাঙালি মেয়েরা যেভাবে চুল বাঁধে সেটা নয়, একেবারে টান টান করে। তার কারণ কি, তো নেকলাইন বেশি, এমন লো অ্যাঙ্গেলে কম্পোজ করা হচ্ছে যে মনে হচ্ছে হেড অফ এ গডেস, বতিচেল্লির হেড অফ ম্যাডোনা। তো এই স্টাইলে ক্লিয়ারলি রেফারিং টু সাম কাইন্ড অফ ডিভিনিটি। এবং শঙ্কর যে আসছে তার মাথার চুল এইদিকে দিক, মাঝখানে ছোটো ছোটো পাহাড়, এবং সুপ্রিয়া চৌধুরীকে যেভাবে কম্পোজ করা হয়েছে, এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এরোটিক সিনস অফ ইন্ডিয়ান ফিল্ম। যেভাবে কম্পোজ করা হয়েছে, সুপ্রিয়ার ব্রেস্ট লাইন উইথ দি হিলক্স মিলে যায়, একেবারে কালিদাসের কুমার সঙ্গ। কারণ যদি আপনি ফিল্ম দেখতে চান, তাহলে ইনস্টেড অফ লুকিং অ্যাট দি স্টোরি লাইন, ইউ মাস্ট লুক টু দি ল্যাঙ্গুয়েজ। ফিল্ম ইজ নট রিটেন ইন বাংলা,
film is not written in English, film is not written in French, film is written in a language that is specifically and exclusive for film, that film can tell such fine stories. It has not made film a language, but by way of telling stories, it has become a language. এই যে কথাটা ইনসিডেন্টালি ক্রিশ্চিয়ান নেলসন জাস্ট না পারি হত্যা নিতে হবে। তো এই যে ক্রিশ্চিয়ান নেলস এই কথাটা বলেছিলেন, এইগুলো দেখে বুঝবেন যে এখানে ঋত্বিক হলো নেভার নেম কুমার শঙ্কর, নেভার নেম, কোথাও নেই স্ক্রিপ্টে। কিন্তু স্ক্রিপ্টটা দেখেই আপনি বুঝতে পারছেন দুজন বড় বড় ইন্ডিয়ান কালচারের পাড়ার সবচেয়ে বড় দুজন প্রতিনিধি কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথকে উনি ভয়ে দেখছেন, এবং তাদের সামনে উনি তখনকার যে প্রজন্ম তাদের কথোপকথন কীভাবে বেরাচ্ছে। এই যে শেষ ছবিটা যেখানে টেলিফোটো লেন্সের মুঠো দুটো এক করা আছে, আমাদের মুঠো যদি এক হয় তাহলে কিন্তু যদি নর্মাল লেন্সে তোলেন তাহলে স্টোন লাইক ফিচার হবে না, ওই মোর কালচারাল দ্যান ফিজিক্যাল। কিন্তু হচ্ছে আপনি খেয়াল করুন কোন বাংলাদেশের কথা উনি ভাবছেন। সাধারণত বাংলাদেশে বললেই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ক্যালেন্ডারে যেমন ধান ক্ষেত থাকে, কিন্তু বাংলাদেশ তো ধান ক্ষেত না। ইন দি নর্থ ইউ ফাইন্ড মাউন্টেন্স, in the south you find paddy fields, and in the middle this place. এই ছাড়া কোনোদিন বাংলাদেশ সম্ভব হবে না। এবং ঋত্বিক এই জায়গার মধ্যে হাতটাকে ধাতব স্থাপত্য করে দিয়েছেন, কারণ ইটস অ্যান্টিক, নট দ্যাট যে একজন ছেলে আর মেয়ে আজকে হাত মেলালো। এই হাতটা বিকামস এ স্কাল্পচার, স্কাল্পিং টাইম। তো এইটাতে, এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখেন টোটাল হিস্টোরিসিটি, যে গানটা শুরু হয়েছে আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর কলা তলায় দিয়া, ফোক সং অফ কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট, আইলেন গো সুন্দরীর মাথায় মটক মাথায় দিয়া, written by people, sung by the people, ordinary people, mundane people, my people, ঋত্বিক ভট্ট বলতেন। আর সেই গানটাকে উনি নিয়ে গেছেন সার্থক জন্ম মাগো তোমায় ভালোবেসে। এই যে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে চলে যাচ্ছে, এটা ফোক পিপলস হিস্ট্রি, ফ্রম পিপলস হিস্ট্রি টু এলিভেটেড কালচারাল হিস্ট্রি, দুটোকে উনি জুড়ে ফেলছেন। এবং সমস্ত জায়গাটা বিবাহের মন্ত্র, ইউনিটি। এই যে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ফর আস, ফর দি ইন্ডিয়ান্স, the question of separation is a non-existent one. It will bring disaster. এই সমর, এখানে সমর আর রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকটে নেশানহুডের কথা কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন তার শেষ জন্মদিনে। তিনি পড়তেও পারেননি, যেটা কীর্তিমোহন সেন পড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন আমরা বুঝি যে সহস্র সহস্র পলিটিক্যাল সায়েন্সের বইয়ের চাইতে ওই সামান্য প্রবন্ধটা স্টেটের ওপরে কনসেপচুয়াল আইডিয়াকে যেভাবে কোয়েশ্চেন করে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে, এখনও পর্যন্ত আমাদের উইজডম সেদিকে পৌঁছয়নি। এবং ঋত্বিক সেই লেখাটাকে সাহায্য নিয়ে এই যে নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে পুনশ্চী অবিনশ্বর লাইন, বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে। এই কোমল গান্ধার ছবিটা ইত্যাদি ডেডিকেটেড টু রবীন্দ্রনাথ। আপনি যদি ছবিটা দেখেন তার ছবিটার ইম্পর্টেন্স কোথায়? পৃথিবীতে প্রথম এসে নিয়ে ছবি হল। গোদারকে আমরা এই দায়িত্ব দিই, জন গোদারকে ইন ফ্রান্স, কিন্তু গোদার যে ভিভ্রাসে ভি করেন লিভ ফর লাইফ in 1962, and Hrithik made this film in 1961. এবং based on রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা, পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলার উদাহরণ। আমি ওটা অনেকক্ষণ বলে ফেলছি, জানি কতক্ষণ বলেছি। ধরুন একটা শেষ উদাহরণ, আমি ভয় নেই, আমি ছবি দেখাবো। তো যেমন ধরুন আমার মনে হয় যে ঋত্বিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মার যোগাযোগ কত বেশি। ঋত্বিক নেভার স রবীন্দ্রনাথ এবার in person, as a person. কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ডিড ভিজিট ঋত্বিকস হাউস, মানে ঋত্বিকের বাড়ি না, ঋত্বিকের বাবা সুরেশচন্দ্র বাগচি, আলাউদ্দিন খাঁ, এই দুজনকেই রবীন্দ্রনাথ চিনতেন। সুরেশচন্দ্র বাগচির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন, সে ছবিও আছে, পাওয়া যায়। ওদের বাড়ির সঙ্গে খুব ভালো যোগাযোগ ছিল। মনীষ ঘটককে তো রবীন্দ্রনাথ চিনতেন, বড় ভাই মনীষ ঘটক। তো এই যে রবীন্দ্রনাথের ফিল্ম ফর্ম সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা ছিল। তখন কার্টুন ছিল, এভরিবডি ডিসলাইক ফিল্ম এবং নোবডি টুক ফিল্ম সিরিয়াসলি। যেমন মার্সেল প্রুস্ট, যেমন পল ভ্যালেরি, যেমন রবীন্দ্রনাথ টেগোর, যেমন মাক্সিম গোর্কি,
এরা কখনো সিনেমা কিছু উচ্চাঙ্গের জিনিস মনে করেনি। ফার্স্ট রবীন্দ্রনাথ কেম টু অ্যাকুইজিশন অফ মুভিং ইমেজেস ইন 1917 and 18, যখন শান্তিনিকেতনে প্রশান্ত মহানবীশ প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে কিছু শান্তিনিকেতনের মেয়েরা ছেলেরা গান গাইছে, সেরকম কিছু ইমেজ ওকে দেখান। তা রবীন্দ্রনাথ তো সবাই জানেন ভেরি পোলাইট, ভেরি খুব ভদ্র মানুষ, সরাসরি কিছু কথা বলতেন না। উনি দেখেছিলেন রাত্রে প্রশান্ত মহানবীশ লিখছেন যে মাঝখানে একটু খেতে উঠেছিলেন, খেয়ে উঠে আবার দেখেন রাত 11:30 অবধি ছবিগুলো দেখেন এবং তারপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ভালোই তো, কিন্তু হি ডিড নট টেক দিস সিরিয়াসলি। রবীন্দ্রনাথ এমনকি 1922-23 সিনেমা নিয়ে খুব খুশি ছিলেন, সেগুলো এখানে আলোচনা করা যায় না। 1925-এ when he was coming back from Italy, তখন জাহাজের ডেকে কিছু হলিউড ছবি দেখানো হতো, রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ে এবং চোখ পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লেখেন যে আসলে সিনেমা ইজ এ ম্যাটার অফ টাইম, এবং যদি আমরা সিনেমা করতে চাই, এটা ইট আমাদের ফান্ডামেন্টাল সিস্টেম। আমরা যে ফিল্ম থিওরি পড়াই, তাই ভারতের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ম থিওরিশিয়ান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ইনিশিয়েটিভ দিয়েছিলেন। কারণ উনি যেটা বলেছিলেন সেটা মারাত্মক। উনি বলেছিলেন যে আমার দেখে মনে হলো, অলদো আই এম নট এ থিওরিশিয়ান, যে বেথোভেনের মিউজিক যেমন শব্দহীন সুরের জগৎ, there is no word, you find only melody, তেমনি সিনেমা যদি বডিলি মুভমেন্টগুলোকে অ্যাডাপ্ট করতে পারে তাহলে সে ট্রু আর্ট হবে, তার কাজ লিটারেচারকে ফলো করা নয়। He reiterated the point in his famous letter to Murari Mohan Bhaduri. Murari Bhaduri জানতে চেয়েছেন শিশির বাদুড়ি ভাই যে সিনেমা কাকে বলে। In 1929 he wrote a famous letter, very important. সেখানে তিনি আবার এই কথাটা বলেন এবং রবীন্দ্রনাথের এই কথাটা কত ইম্পর্টেন্ট যে 1946-তে উদয়শঙ্কর যে কল্পনা ছবিটা করেন, তাতে প্রথমেই ডান্সের দিক দিয়ে কী করে সিনেমা তৈরি হতে পারে। ডান্স মানে ডান্স না, কারণ যে মাধুরী নেচে দিলেন, কে অন্য কেউ এসে নেচে দিলেন তা না, নাচ কী করে ওই ব্যক্তি করতে পারে, অটোনমি অফ ডান্স, এ নিয়ে উদয়শঙ্কর চেষ্টা করেন। বিকজ উদয়শঙ্কর হ্যাড স্ট্রং কানেকশন উইথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং এটাও খুব আশ্চর্য, উদয়শঙ্কর ওয়াজ সো মুভড বাই সিইং কোমল গান্ধার যে উনি দিকে কথা দিয়েছিলেন যে ওর নেক্সট ছবি ফাইন্যান্স করবেন উনি, এর বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতো। এগুলো অনেকগুলো জিনিস আমরা এই ছবিগুলোকে ভালোভাবে দেখিনি, গভীরভাবে দেখিনি, কী করে ইন্টারটেক্সচুয়াল রেফারেন্সগুলো তৈরি হয়। তো যাই হোক, আমি শেষ করে দিচ্ছি। ঋতিকের পরের ছবি মেঘের সুবর্ণরেখা, গোল্ডেন লাইন, 1962-তে তৈরি হয়, 1965-এ রিলিজ করে বিকজ অফ সেন্সার প্রবলেম। সেখানে যদি দেখেন তো রবীন্দ্রনাথ একবারই সিনেমাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। হি ওয়াজ রিকোয়েস্টেড বাই দি ইউফা স্টুডিও ইন জার্মানি টু কম্পোজ সাম প্যাশন প্লে ফর দেয়ার ফোর্থকামিং ফিল্ম। তো অমিয় চক্রবর্তী, কবি এবং রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সচিব, লিখছেন যে গত 3 দিন ধরে রবীন্দ্রনাথ কনফাইন্ড হিমসেলফ টু এ রুম অ্যান্ড হি সিরিয়াসলি রাইটিং সামথিং হুইচ উড কম্পোজ আ ফিল্ম। সেটা as far as I know, it depends on a passion play. রবীন্দ্রনাথ লিখছেন দি চাইল্ড। তো যা হয় ফ্যাসিস্টরা জেনে যায় যে রবীন্দ্রনাথ এটা লিখছেন, দেন দে স্টপ দি প্রজেক্ট। দি চাইল্ড লেখা হয়, কিন্তু এটা নেভার ফিল্ম। রবীন্দ্রনাথ কেম ব্যাক এবং এই চাইল্ডকে বাংলায় নিজেই লেখেন। পুনঃস্তুতি আছে, দি চাইল্ডও আছে, শিশুতীর্থও আছে। শিশুতীর্থের প্রথম লাইনটা ভাবুন, প্রথম লাইনটা কী লাইন? আবারও জিজ্ঞেস করছি না, কারণ এগুলো ভুলে গেছে আর সবসময় সব শান্তিনিকেতনে থাকি বলে রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখবো, এটা তো ঠিকও না। তো রাত কত হলো উত্তর মেলে না, ঋত্বিকের ফেমাস ডায়লগ রাত কত হইল উত্তর মেলে না। এ তো ট্রান্সফারিং অফ প্রমিত বাংলা শান্তিনিকেতন টু ঢাকা ডায়লেক্ট। শুধু তাই না, সুবর্ণরেখার ক্রেডিট টাইটেল দেখে অনেকেই কোয়েশ্চেন করেন এই যে ঋত্বিক ঘটকের লেখা, মানুষ গড়িতেছে জনপদ, মানুষ গড়িতেছে কলোনি ইত্যাদি ইত্যাদি, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ, এইগুলো প্রি রবীন্দ্রনাথ অর্ডার। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা অক্ষর গোল হয়ে গেল, ফাউন্টেন পেনে লেখা শুরু হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ক্রিপ্ট বা তার আগের স্ক্রিপ্টগুলোই অনেক বেশি জিওমেট্রিক অ্যাঙ্গুলার। তার কারণ আমাদের বিভিন্ন ফাউন্টেন পেন, আমরা তো তালপাতা বা অন্য কিছুর উপরে লিখতাম, তখন ওই লেখাগুলোকে জিওমেট্রিক শেপ দিত, নাহলে লেখা যেত না। দেখবেন ভারতচন্দ্র রায়ের যে স্ক্রিপ্ট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে স্ক্রিপ্ট, আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্ক্রিপ্ট, ট্যাগ
যেমন এখন আনন্দরূপের স্ক্রিপ্ট, আনন্দ স্ক্রিপ্টই করে না, ইঁদুর নিয়ে খেলা করে। তো এখন এই যে জায়গাগুলো এবং এই টাইটেলগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া কেন? রবীন্দ্রনাথ দি চাইল্ড যখন লিখছিলেন হি ওয়াজ সো সিরিয়াস যে তিনি স্ক্রিপ্টের মার্জিনেই লিখছিলেন যে এগুলো লাইক পেজেস অফ লাইক টর্ন পেজেস অফ অ্যান এপিক। এই আইডিয়াটা রবীন্দ্রনাথের, লোকে পড়ে না ওয়াইল ডিসকাসিং ফিল্ম। ইট কেম আজকেই যান, আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনে এখন রবীন্দ্রনাথ রাখা হয়, পুনশ্চ রাখা হয়, যান। আমার অনুরোধ এই একটাই যে বক্তৃতা শুনেছি একবার দেখি লোকটা বাজে কথা বললো কেন। আপনি পুনশ্চ খুলুন, আপনি শিশুতীর্থ খুলুন, আপনি দেখবেন মহাকাব্যের ছিন্ন পাতার নাম। এবং সেখানেও আছে যে প্রথম জায়গায় যে মেন ন্যাটিয়ার ভেগ যেখানে নবজীবনকারী লোকগুলো ঘিরে আছে, এগুলো ঋত্বিক একেবারে সরাসরি নিয়েছেন। জাতগত হইলে উত্তরের নাম একটু বটেই, তাই সে বলে মাতা দ্বার খোলে, তো ডিরেক্ট কোটেশন ফ্রম শিশুতীর্থ। আর ছবিটা শেষই হয় জয় হোক ওই নবজাতকের ওই চিরজীবিত ট্রিবিউট টু রবীন্দ্রনাথ থেকে। আমি বরং আজকের কথা শেষ করার পরে বলবো, যদি আপনাদের সঙ্গে কখনো আবার দ্বিতীয়বার দেখা হয় তখন অনেক একাডেমিক ফর্মে অনেক প্রস্তুত হয়ে আমি বলবো যে রবীন্দ্রনাথের ঋত্বিকের চাইতে রবীন্দ্র ভক্ত দেশে আর নেই ফিল্ম। They made films out of the narratives composed by Rabindranath Tagore. Say, Otithi was made into a film by Tapan Sinha. Charulata was made from Nostoni, Tinkanna, all three Tagore stories. Egulo questions of adaptation. Egulo not opening up real dialogues with Rabindranath Tagore and his fellows. Hrithik was the first filmmaker who wanted into a kind of organic relationship with Tagore's ideas, and practically these films we are into that. Thank you, আমি অনেক সময় নিয়েছি, আরও বলা যায় কিন্তু বলে লাভ নেই।